آئیے ہم سب خدا کے کلام کو سنیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے بیچ میں آج خدا کے کلام کی جو مرکز کی انجیل، اس کا باب نمبر 6 آیت نمبر 7 پڑھی گئی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے لوکا کی انجیل باب نمبر 10 اس کی آیت نمبر 1 تا 3 پڑھی۔ ان دونوں کے اندر خداوند یسوع یعنی شاگردوں کا استاد، مالک، خداوند، آقا، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع جو ہے ٹھیک ہے جائے اور منادی کرے، منادی کر بھی رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا اور معجزے کر رہا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ خداوند یسوع کو 12 شاگرد چننے پڑے۔ کتنے شاگرد؟ 12۔ مرکز 6-7 کے مطابق 12، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ دو دو کر کے اپنے آگے کیوں بھیجا، کیا وجہ تھی کہ یسوع اپنے ہوتے ہوئے دو دو شاگردوں کو کر کے بھیجتا۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل باب نمبر جب ہم نے 10 پڑھا، آیت نمبر 1 تا 3 پڑھی، تو اس کے اندر اب 12 شاگرد نہیں ہیں، 12 مرد نہیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے یسوع نے 12 کے علاوہ اپنے آگے بھیجنے کے لیے 70 آدمی اور چن لیے اور مقرر کر دیے، چونکہ 12 جو ہے یہ ہم نے رٹے ہوئے ہیں۔ 12 کا تو ہمیں پتہ ہے، اور 12 کی تصویر اکثر ہم دیواروں پر اپنے گھروں کے اندر لگی ہوئی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے جو بھی آتا ہے اس تصویر کو دیکھتا ہے، اور اس میں اشعار ربانی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ میز بنی ہوئی ہے، اور لیکن 70 کا جو ہے ہمیں نہیں پتا، وہ جو تذکرہ ہے، وہ جو اپنا خیال باتیں ہیں، وہ جو خداوند نے 70 آدمی مقرر کیے، اس کے بارے میں ہمیں بہت کم علم ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع تقریباً 30 برس کا ہوا تو یسوع نے منادی شروع کر دی، اور یہ کہنا شروع کر دیا یوحنا نبی کی طرح، چونکہ یوحنا نبی نبیوں میں سب سے بڑا نبی تھا، اور یوحنا نبی نے بھی جب منادی کی تو اس وقت یوحنا نبی بھی جو ہے اس نے آتے ہی یہ کہنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اسی طرح جب یسوع کی باری آئی منادی کرنے کی تو یسوع کی بابت بھی یہ لکھا ہے، یسوع نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی؟ نزدیک آ گئی۔ اور یسوع نے جب یہ منادی شروع کی، یسوع نے جب تعلیم دینا شروع کی، اور تعلیم دیتے دیتے جو معجزات وقوع میں آئے، جو معجزات لوگ دیکھنے لگے، بھیڑ یسوع کے پیچھے ہولی، شاگرد جو ہے جن جن کو جہاں جہاں سے یسوع نے اٹھایا، یسوع نے لیا، یسوع نے انہیں چن لیا، وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اب وہ یسوع کے ساتھ منادی کرنے لگے۔ لیکن اب ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ جس میں کہ خداوند یسوع کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ دو دو کر کے اپنے آگے شاگردوں کو بھیجتا۔ اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ بھیڑ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ خدمت جو ہے وہ ون مین شو نہیں ہے، خدمت ون مین شو نہیں ہے، خدمت اکیلے کا نام نہیں ہے، خدمت نام ہے ٹیم ورک کا۔ تو یاد رہے کہ جہاں پر یسوع خدا ہے وہاں پر وہ اکیلا کافی ہے کہ سب کچھ کرنے کی کیا کرتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن یاد رہے جہاں پر یسوع جسم لے کر آیا، مجسم ہوا، وہاں پر اسے ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یاد رہے کہ خدمت نام ٹیم ورک کا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں، ہاں اس کے لیے مجھے ایک ٹیم بنانی پڑے گی
जो क्या करेगी, मेरे आगे आगे जाएगी। चूंकि लोग बहुत ज्यादा होते जाते हैं, उनके लिए अब मैं अकेला काफी नहीं हूँ। मुझे अब करना ये है कि जिनको मैंने चुन लिया, अब उनको जो मुकर्रर किया है और उनको कहा कि अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। किनके बीच में? बरों को भेड़ियों के बीच में। अब तुमने क्या करना है? दो दो करके जाना है और जाकर बीमारों को अच्छा करना है, कमजोरों की कमजोरियों को दूर करना है, बदरूओं को निकालना है, कोड़ियों को पाक साफ करना है, मुर्दों को जिंदा करना है, अंधों की आंखें खोलनी है। तो यीशु ने उन्हें अपना इख्तियार दिया। इसलिए याद रहे कि जब लोग खुदावन यीशु के पास आते थे तो उनकी जिंदगियां इस तरह खस्ता हाल थी। तो यीशु को उन पर उनकी जिंदगियों को देखकर, चूंकि वो बीमार थे, वो पशमुर्दा थे, वो कमजोर थे, वो अंधे थे, वो लंगड़े थे, वो लूले थे, वो बहरे थे और फिर वो मुर्दा थे, तो याद रहे कि यीशु ने कहा कि चूंकि अब ये मेरे पास तो आते हैं लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती जाती है, तो क्यों ना मैं अपने शागिर्दों को जिनको मैंने चुन लिया है, इनको दो दो करके अपने आगे भेजूं, ताकि ये भी क्या करे, वो लोग जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जिनकी जिंदगियां खस्ता हाल हैं, जो मुर्दा हालत रखते हैं, मैं भेजूंगा इनको और ये जाकर मेरे इख्तियार को लेकर इनकी अंदर से बदरूओं को निकालेंगे, बीमारों को अच्छा करेंगे, अंधों की आंखें खोलेंगे, लंगड़ों को चलाएंगे, गूंगे बहरे सुनेंगे, बोलेंगे और मुर्दे इनके वसीले जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए याद रहे कि यीशु को ये जरूरत महसूस हुई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब 12 भी कम पड़ गए तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने 70 और मुकर्रर कर दिए। ठीक है, चूंकि खिदमत बहुत बढ़ चुकी थी। आपको याद होगा एक जगह 4000 लोगों का जिक्र है, वहां पर 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां थी। ठीक है, 2 मौजे हुए थे, रोटी और मछलियों के। फिर एक जगह 5000 लोग थे और वहां पर ठीक है 5 रोटियां और कितनी? 2 मछलियां। ठीक है, 2 मछलियां और 5 रोटियां। ठीक है, इनका हमें ठीक है जी जिक्र मिलता है। तो याद रहे कि हम ये देखते हैं कि ये मौजज़ात जो हुए, जो मौजज़ात खुदावन यीशु ने किए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इसी तरह खिदमत जो बढ़ती चले गई, उसके लिए शागिर्दों की ज़रूरत भी बढ़ती चले गई। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एल्डर साहब और फिर बेटी मैरी और बेटी किरण, हम इनको देखते हुए ये मेरे अंदर खुदा रूह ने डाला। और मैं आपको बता दूं, मैंने कल रात कोई स्टडी नहीं की, ना मेरे अंदर था कि मैंने ये जाकर कलाम सुनाना है। ठीक है, अच्छा अब याद रहे यहाँ आकर खुदा रूह ने कहा कि साइमन, मेरे अंदर ये आया था पहले जब बेटी किरण यहाँ पे खड़ी हुई है ना, इसके जोश को देखा, इसकी ज़िंदगी को बदलते देखा, इसके मुंह से कलाम को निकलते देखा, तो मेरे अंदर आया कि आज के बाद यहाँ पर जो फ्राइडे और सैटरडे को मैं विज़िट करता हूँ, मैं अकेला नहीं करूँगा। इसके लिए एल्डर साहब आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, 6 बजे आ जाएं, बेटी मैरी आ जाए, बेटी किरण आ जाए, मैं अकेला मुनादी नहीं करूँगा। आज से हम 2-2 करके निकलेंगे। आप जानते ही हैं आपके यहाँ ठीक है जी पास्टर आसिफ, उसकी टीम ठीक है, वो भी बिखरे हुए हैं और इस तरीके से वो मुनादी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनको उनका ये अंदाज अच्छा लगा। क्या? ठीक है, अकेला यीशु भी मुनादी कर सकता था, लेकिन यीशु ने मुनादी अकेले नहीं की। ठीक है, यीशु ने जो टीम बनाई उस टीम वर्क पर काम किया। लेकिन अफसोस, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, याद रहे कि मुझे कोई नहीं कहता कि पादरी साहब जिथे तुसी जानते हो असी भी चलिए, हम भी चलें,
चलो हफ्ते च एक दफ़ा ही सही, चले तो सही, जाए तो सही। ठीक है, मैं बात करना चाहता था बहन किरण से आकर यहाँ पर, लेकिन अच्छा हुआ कि आज संडे सर्विस की इबादत में ये बात मैं आप सबके बीच में कर रहा हूँ, अलानिया कर रहा हूँ, ताकि कल को कोई उंगली ना उठाए। ठीक है, अगर मैं बहन किरण को यहाँ से लेकर जाता हूँ, ठीक है, बहन सबा को, भाई आदिल को, मिसिस आदिल को लेकर जाता हूँ, तो किसी का एतराज़ ना हो कि लो जी किसी ने पूछा नहीं थे, आप ही कले निकल गए, आप ही निकल गए। और याद रहे, निकलने का मकसद पता क्या है? मकसद ये है कि हम क्या करें, चूँकि यीशु ने कहा कि फसल तो बहुत है, क्या जी, फसल तो क्या है, बहुत है, मगर मजदूर क्या है, थोड़े हैं। फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो मजदूर भेजे, क्या करे, मजदूर भेजे। तो इसलिए आप और मैं, हम सब जितने यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन मैं यहाँ आऊँगा। जिसने जाना है मेरे साथ, हम ये पास के घरों के अंदर जाएंगे और ये अपना अहाता कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलजुल के दो दो करके निकलेंगे, दुआ करेंगे, ठहरेंगे यहाँ दुआ में कोई 10-15 मिनट, उसके बाद हम घरों के अंदर चले जाएंगे। खुदा के कलाम की वसीला खुदा सबको बरकत।